నమస్తే తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షి న్యూస్. వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. అరిషడ్ వర్గాలు అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన మూవీ అరి. ఈ అరిషడ్ వర్గాల్లోని మొదటి 2 పదాలైన అరి అనే టైటిల్ తో వచ్చిన ఈ సినిమాకి మై నేమ్ ఈజ్ నోబడి అనేది క్యాప్షన్. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి మంచి టాక్ సంపాదించుకుంది. ఎవరో టచ్ చేయని ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో దర్శకుడు జయశంకర్ ఈ మూవీ తెరకెక్కించారు. ఆర్వి రెడ్డి సమర్పణలో శ్రీనివాస్ రామరెడ్డి, తిమ్మప్ప నాయుడు, పురిమెట్ల, శేషుమారం రెడ్డి ఈ మూవీ నిర్మించారు. వినోద్ వర్మ, సూర్య, అనసూయ, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ పలువురు కీలక రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఈ మూవీకి అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇటీవల వచ్చిన సినిమాలో అరి కాస్త ముందు వరుసలో ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఈ మూవీ రిలీజ్ సందర్భంగా చికాగోలోని సినీ లాంచ్ లో మూవీ టీం కేక్ కట్ చేసి ఒకరికి ఒకరు తినిపించుకున్నారు. అనంతరం టీం మెంబర్స్ అంతా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఇక అరి సక్సెస్ సాధించడంతో పలువురు అభినందన తెలిపారు. 7 ఏళ్ల శ్రమకి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కిందని కొనియాడారు. మనిషిలోని అంతర్గత శత్రువులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో చెప్పే ప్రయత్నంగా అరి మూవీని తెరకెక్కించారని వివరించారు. ఇంత గొప్ప సినిమాను తెరకెక్కించిన మూవీ టీం ని పలువురు ప్రశంసించారు. అరికి మంచి ప్రశంసలు కూడా లభించడం, ఆదరణ దక్కుతుండడంతో మూవీ టీంలో కొత్త ఉత్తేజం వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. The Telugu people who came today for the premiere, bottom of my heart, thank you so much. Your encouragement means a lot. This message has to go to everywhere, all over the world. The reason being, we had a lot of thought process into it. We put a lot of thought process into it. I would have gone for any thrillers, I would have gone for any commercial movies, I would have gone for any other things. But I was spiritually inclined. In the only way I thought what I could, give to society. Everybody cannot read Bhagavad Gita. The reason being, or any other Puranas, they are all in Sanskrit. Many of us don't know Sanskrit. Many of us cannot understand the meaning of all those slokas and mantras. So we've been thinking like, how do we, bring this message into a common man language? So this Ari in Sanskrit means it's enemy. What are those enemies? All 6 characteristics of those Arshad Vargas. Every person, every human being is going to have one or two, more than one of those characteristics. So to overcome those things, so we just created social characters, and these artists, whoever is being acted, Sai Kumar garu, Anusuya Bharadwaj garu, Srikanth Iyengar garu, Vaiva Harsha, Prabhavathamma garu, Subhalekh Sudhakar garu, Suman garu, Aman garu. You cannot say this person have not done or performed any of that. So even the debut, the lead character artist who acted as a thief, the Surya, he doesn't have any experience, he doesn't have any acting. But if you look at him on the screen, he's just walked in like any NRI. He's an NRI, just walked in. And then you might have seen how director took efforts, to frame him as a thief. And then he connected all the dots. So first half, it's all understanding all these 6 characters. Second half, how they really react, with those characters, the reflection of those characters, that made Ari. So my request to all the people, encourage these kind of movies. And this is not like a hero-centric, heroine-centric. This is a story-centric. This is a part of our lives. Everyone can reflect their own behavior in this movie. And again, I request all of you to come to theaters and watch it. Thank you so much. See, this is R.V. Reddy, the producer of the movie. Thank you. Chicago నుంచి తెలుగు ప్రేక్షకుల తరపున అందరికీ ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఇక్కడ మన ఆరి సినిమా షికాగోలో ప్రదర్శించబడింది. ఈ సినిమా ఇలా అలా ఉందని చెప్పలేము. అద్భుతం, అమోఘం, ఎన్నో విషయాలు, ఒక మానవ జీవితానికి తెలియవలసిన విషయాలు ఎన్నో ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి. ఒక మనిషి తన కోరికలు, అన్ని రకాల చెడ్డ కోరికల నుంచి మంచిగా ఎలా మారగలడు అనే భావాన్ని ఇక్కడ చాలా మంచిగా చూపించడం జరిగింది. అందరి కోరిక ఏంటంటే ఈ 2025 సంవత్సరంలో ఈ సినిమాకి ఘనమైన రాష్ట్ర స్థాయిలో అవార్డు రావాలి అనేది షికాగో తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్ష, ఆశ, ప్రార్థన.
మూవీ చాలా బాగుంది. వాళ్ళ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అన్నీ లైక్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ సమాజానికి ఎలా ఉండాలి, ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందనే వాళ్ళకి దృక్పథంతో లైక్ ప్రొడ్యూసర్ యొక్క ప్యాషన్ అండ్ డైరెక్టర్ యొక్క వాళ్ళ కథ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ సినిమాని తీశారు. వాళ్ళకి సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. కరెంట్ జనరేషన్కి ఇది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ప్లస్ యాక్షన్ క్లియర్గా లైక్ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా డైరెక్టర్ చాలా బాగా చిత్రీకరించాడు. వాళ్ళకి మూవీ సూపర్ హిట్. ఇది బీసీ సెంటర్లలో ఎక్కువగా ఇంకా చాలా బాగా ఆడుతూ ఉంది అనేసి మేము అనుకుంటున్నామండి. It's really a great movie because I really enjoyed, even though I missed some parts in the early this thing, but the movie has got so much of meaning. Especially when I look at the movies that are coming, no movie has got this kind of message. Is really was excellent, and hope this movie will be nominated for some of the good awards. Best. Thank you. కేకే రెడ్డి గారు అన్నట్టు నిజానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి ఉత్తమ చిత్రంగా కానీ ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రంగా రావాలనేది మా కోరిక. డెఫినెట్గా గీతాను బేస్ చేసుకొని తీసిన ఈ సినిమా చాలా బాగా సెకండ్ హాఫ్లో ప్రతిదీ డాట్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేశారు. ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడాలనిపించింది. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెన్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ బ్యాక్ అది చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది. అంటే ఒక ఇష్యూ వల్ల నాశనం అవుతారని. సో వెరీ గుడ్ మెసేజ్. కంగ్రాట్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ గుడ్ లక్. మూవీ ఎక్సలెంట్ మూవీ స్టోరీ ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండే గుణాలను గుర్తించి అలా అది మార్పు చెందుతూ ఎట్లుంటుంది అది చూపెట్టి ముంగడ జనరేషన్కు ప్లస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి చాలా మంచిది సార్. ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ గో అండ్ వాచ్ దిస్ మూవీ. కంగ్రాచులేషన్. వెరీ గుడ్ మూవీ అండి. సింప్లీ సూపర్. ఇట్లాంటి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా తక్కువగా వచ్చినాయి. బట్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఆర్వి డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. అవార్డు వస్తున్నారా అది వేరే విషయం, కానీ we need to really appreciate our friend. My name is Nobody, right? So this movie is everybody's movie. It is connecting for everyone. That's a movie theme which we got in here. Thank you. మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని, అందుకని మా బాబుకి చూపించాలని తీసుకొచ్చానండి. నిజంగా 100% వర్త్ ఫర్ యంగ్ జనరేషన్స్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ. తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి యూత్ని ఈ సినిమా చూపించండి. 100% వర్త్ వైల్ టు గివ్ ఏ గుడ్ మెసేజ్ ఫర్ దేర్ జనరేషన్, దేర్ ఫ్యూచర్ టు బి సెటిల్డ్ ఇన్ గుడ్ వే, ఇన్ గుడ్ path. Thank you RV Garu and entire team for taking initiative this kind of messages for యంగ్ జనరేషన్స్. మనము చాలా పరిగెత్తుతూ ఉంటాము. మన పిల్లలకి ఐవీ లీగ్లో వచ్చిందా, దీంట్లో వచ్చిందా, దాంట్లో వచ్చిందా అని మాట్లాడతాము, అనుకుంటాం దాని గురించే. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పిల్లలకి కాన్ఫిడెన్స్, డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళ ఇన్నర్ థాట్స్ని వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అన్నది. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. ఓన్లీ అడల్ట్స్కే కాదు, యాక్చువల్లీ చాలా యూత్ చాలా సఫర్ అవుతుంది చాలా మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్తోని. ఐ థింక్ దిస్ మూవీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ సూపర్ డూపర్ హిట్. వీ నీడ్ టు గైడ్ అవర్ కిడ్స్ యాజ్ వెల్ టు సీ దిస్ మూవీ అండ్ ఎంకరేజ్ దాట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆర్వి గారు, చాలా మంచి మెసేజ్తో ఈ మూవీ తీశారు. వెరీ వెల్ టేకెన్. ఏదో సీన్స్ పెట్టేసి అట్రాక్ట్ చేయడం అలాంటిది ఏమీ లేదు. అమేజింగ్ అండ్ లైక్ పర్సన్ you have taken that movie. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీ ఇలా మంచి మెసేజ్ మూవీ అండి. మా ఈ మెసేజ్ మూవీని మనకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఆర్వి గారికి బిగ్ థ్యాంక్స్. I really enjoyed the film. It was a really intriguing, mysterious film that ended up telling a really great story about our inner demons or the inner problems that we have and how we can all overcome it. Very, very good movie. I highly recommend it to my friends and to everyone. రియల్గా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. చాలా మనసు పెట్టి తీశారు. ప్రొడ్యూసర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఏదో తీయాలని సినిమా తీయలేదు, చాలా మనసు పెట్టి తీశారు. మేము టీనేజర్స్తో వచ్చాము, 15 years old కిడ్స్తో వచ్చాము. వాళ్ళైతే తరోగా ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ వైవా హర్ష మా కజిన్, సో తన్ని చూసి చాలా మెస్మరైజ్ అయ్యాను.
చాలా బాగా చేశారండి, అందరూ బాగా చేశారు. అండ్ ఈ మధ్య సినిమాలు చూడాలంటే చాలా భయం వేస్తుంది, కానీ చాలా మీనింగ్ఫుల్గా ఇంత టైం మేము స్పెండ్ చేసామంటే ఇట్స్ వర్త్ ఆఫ్ అవర్ టైం. అందరూ ప్లీజ్ గో టు ద థియేటర్స్ అండ్ డూ వాచ్ మూవీ. ఇట్స్ ఎ లైఫ్ లెసన్ని 2.5 అవర్స్లో చెప్పగలిగారు. ఇట్స్ ఎ బిగ్ టాస్క్. డైరెక్షన్ అయితే చాలా బాగుందండి, ఎక్సలెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ కాస్టింగ్ కానీ అందరూ బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ us this beautiful movie. I don't understand Telugu, but I was so happy to watch this movie with the captions you had. I think anyone on this earth, any man, woman, youngsters, and even children, everybody should watch this movie. What a great message. A human don't know what they are, but they can change. And they can change to such an extreme that they can achieve lots of happiness, bring their families together, and live beautiful life. What a great message. Congratulations, Harvey. Thank you, Ramesh. Congratulations. Mentor and the neutral person to awaken us. So that is the main part that I loved about it, because everybody, they may know they are making mistakes, but if the family member tells them, they may not listen. They went to the third person, and he told in such a way that he's not telling any morals, but he awakened them. Yeah, it's beautiful. All age groups must come and watch this movie. A very nice message oriented movie. సార్ మా మదర్ చెప్పారు చదవమని, బట్ నేను ఎప్పుడూ చాయిస్ తీసుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు రెడ్డిగా రమ్మంటే ఈ సినిమాకి మిల్వాకీ నుంచి మేము వచ్చాం ఇక్కడికి. 2.5 అవర్స్ మూవీలోని నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, భగవద్గీతని పిండి అందులో ఉన్న సారాంశాన్ని అంతటిని ఒక సినిమా కింద చూపించారు మనకి. ఈ సినిమాలోని ఉన్న ప్రతి సీన్ కూడా కనెక్షన్ మన పర్సనల్ లైఫ్తో మనం చూసుకుంటే ఎక్కడో దగ్గర ఎవరో ఒకరు కనెక్ట్ అవుతాం, మనం రిలేట్ చేసుకుంటాం. ఇలాంటి సమ్మరీ మూవీని మంచి చెబుదాము అని ఒక థాట్ ఉన్న మంచి మనుషులకి ఈ మూవీ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇలా ఎవరు ధైర్యం చేసి సినిమా తీరండి. కమర్షియల్ లైఫ్, కమర్షియల్ వరల్డ్లోని ఒక మంచిని చూపిద్దాము, మంచిని ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకున్న మంచి మనుషులకి వి ఆల్ విష్ సక్సెస్ ఫ్రమ్ మిల్వాకీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Very decent feeling, please. And yeah, it's a very good movie. Thank you so much. So people who want to change their life, is easy to change. That make a big difference. The way we are going through with stress and with the load of work, but that message deliver how nicely it's delivered that you can change your life. It is a good movie. Or is a good movie can inspire everybody to change. Yeah, I think RV Uncle did like a really good job with this movie. It was very funny. It had a good message. It was a masterpiece. Thank you, RV Uncle, for letting us come here and watching the movie. Yeah, I believe this is a very good movie. I rate it a 10 out of 10. Very good. I understand it. 10 out of 10. Yeah, I understand it very well. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటి వరకు టచ్ చేయని కొత్త కథతో అరిషడ్ వర్గాలు అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా వచ్చిన మూవీ అరి. అక్టోబర్ 10న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ ఆడియన్స్ని ఆకట్టుకుంటుంది. అరిషడ్ వర్గాలలోని మొదటి 2 పదాలైన అరి అనే టైటిల్తో వచ్చిన ఈ సినిమాకి మై నేమ్ ఈజ్ నోబడి అనేది క్యాప్షన్. పేపర్ బాయ్ వంటి సున్నితమైన ప్రేమ కథను తెరకెక్కించిన జయశంకర్ దర్శకత్వంలో 7 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన సినిమానే అరి. అరవిరెడ్డి సమర్పణలో శ్రీనివాస్ రామరెడ్డి, తిమ్మప్ప నాయుడు, పురిమెట్ల, శేషుమారం రెడ్డి ఈ మూవీ నిర్మించారు. వినోద్ వర్మ, సూర్య, అనసూయ, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్, అయ్యంగార్ పలువురు కీలక రోల్స్ ప్లే చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అమెరికాలోని ఆడియన్స్ నుంచి ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వస్తుంది. చికాగోలో సినీ లాంచ్లో ప్రదర్శించిన అరి మూవీ ప్రీమియర్ షోకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ సినిమా కథనం చక్కటి సందేశం ఆడియన్స్ మెప్పిస్తోంది. ఇక ఈ మూవీకి అనూప్ రూబెన్ సంగీతం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. విజువల్స్ అయితే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాయి. ఈ సినిమాలో మాటలు పాటలకి ఫిదా అవ్వాల్సిందే అంటున్నారు ఆడియన్స్. సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ముగింపు వరకు ఒక ట్రాన్స్లో డైరెక్టర్ జయశంకర్ సీన్ టు సీన్ తీసుకుంటూ వెళ్లిపోయారని మూవీ చూసిన ఆడియన్స్ అయితే మెచ్చుకుంటున్నారు. ఆడియన్స్ నుంచి సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంటున్న అరి మూవీ ఒక్కసారిగా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారిపోయింది. We have a spiritual sanctuary in our town in Valparaiso. We want to play this movie there. Oh, okay. It's really, really awesome. Okay, thank Awesome, you so inspirational. much. Thanks a lot. You know, all the movies are based on
emotions like this. This one, they focused and showed it. People can change if they want to. Somebody has to make aware of them. Lovely. I really was captivated from beginning to end. I loved the mystery behind wondering what would happen to each person, and it was a real twist that they didn't end up having to, have the repercussions of the like sinful or wrong behavior, to have the insight and the growth and change happening. And I learned about some of the gods, from a humorous perspective as well as from a more serious one. And I also liked the fact that there was this underlying message that, the teaching. I mean, it's a must-watch movie. You shouldn't miss it. Thank you. I really enjoyed the movie. It's really valuable during this period of Diwali, the season. It's a great message of good overcoming evil. So what it is taken from Gita in the second half, I could understand really well. చాలా మంచిగా అనిపించింది. అంటే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రియల్లీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ వెల్ కనెక్టెడ్ మూవీ అండి. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీ ఐ కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా చాలా బాగుంది. అసలు మీ ఇన్నర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఈ సినిమా ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. సో అందరికీ కొంచెం దీన్ని చూసైనా చాలా వరకు మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మనుషుల లోపల స్వార్థం అనేది పోవాలి. మూవీ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసినాక సెకండ్ హాఫ్ చూడాలని అనిపిస్తుంది. చాలా మంచి స్టోరీ, మంచి లెసన్స్ అందరికీ. ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి మూవీ. Amazing storyline, beautifully taken. I think everybody needs to see that. చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ అందరూ చూడాల్సిన మూవీ. వాళ్ళందరూ చూసి ఏంటి అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ అసలు అలా మారాలి అన్నది కూడా చూసి నేర్చుకోవాలి. మూవీ చూసి చాలా బాగుంది. థాట్ఫుల్లీ క్రాఫ్టెడ్ మూవీ. ఈరోజు కరెంట్ డే సొసైటీకి ఈ మూవీ వల్ల చాలా మెసేజ్ ఉంది. అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ క్యూరేటెడ్ మూవీ. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్. చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారండి. లాస్ట్ ఎవ్రీబడి కంపల్సరీగా రియలైజ్ అవుతారు. అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్ అన్నా రెగ్యులర్ లైఫ్లో యూజ్ అవుతుంది. ఐ లైక్ ఇట్. చాలా బాగుందండి. ఈ మధ్య 2 గంటలు సినిమా చూడటం చాలా కష్టం. 10 నిమిషాలకు ఒకసారి వెళ్ళిపోవాలనిపించేది. సంహౌ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సిట్. మూవీ చాలా బాగుందండి. ఇది ఫ్యామిలీతో కిడ్స్కి మెయిన్గా చూపించాల్సిన సినిమా. మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ. ఈ మూవీ చాలా బాగుందండి. ఈ మధ్య వచ్చిన తెలుగు మూవీస్లో ఇటువంటి లవ్, ఫైటింగ్ ఇటువంటి ఏవి లేకుండా ఎంతో సందేశాత్మకమైన మూవీ. ఇది తప్పక చూడాలి. It's very good actually. I like it. This is very nice actually. Very good message to them. మూవీ చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడుండే జనరేషన్లో మనకేముందో తెలుసుకోకుండా ఫ్యూచర్ గురించి ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉన్నాయన్నీ మిస్ చేసుకుంటాం. బట్ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ మూవీ. ఇట్స్ ఎవ్రీబడి షుడ్ వాచ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్. మూవీ చాలా బాగుందండి. ఆర్వి గారు కంగ్రాచులేషన్స్. అంటే ఇది ఒక ఐ ఓపెనింగ్ లాగా ఉంది. ఈ జనరేషన్ ఎలా ఉండాలి అన్నదానికి చాలా రోజులకు ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమా చూసినట్టుంది. వైవా హర్ష చాలా బాగా చేశారు. అండ్ ఎవ్రీ వన్ డన్ దేర్ బెస్ట్. వర్త్ వాచింగ్ ఇట్. వీ వాచ్ విత్ అవర్ టీనేజర్స్. చాలా వర్త్ అండి. డూ వాచ్ దిస్ మూవీ. మూవీ చాలా బాగుంది. అందరూ తప్పకుండా చూడండి. మూవీ ఈజ్ రియలీ నైస్ అండి. కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా యూనిక్గా ఉంది. అందులో దాన్ని పుల్ ఆఫ్ చేయడం అనేది ఆర్టిస్ట్ చాలా బాగా చేశారు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆర్వి రెడ్డి గారు. అండ్ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చాలానే తీయాలి, మన షికాగోలో రిలీజ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మూవీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. అంటే సెకండ్ హాఫ్లో అంతా గ్రిప్పింగ్గా లైక్ మూవీ కూడా చాలా గుడ్ నోట్తో ఎండ్ అయింది. మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ. అండ్ మైథలాజికల్ కొంచెం యాడ్ చేశారు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మూవీ. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ వాచ్. ఎస్పెషల్లీ యూత్ కూడా వాచ్ చేయాలి. దే విల్ నో వాట్ ఈస్ ద ఎథిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మూవీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సింప్లీ సూపర్. I would request everyone to watch this movie. మూవీ చాలా బాగుంది. ఆల్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ యూనిక్గా ఉంది. గుడ్ లక్ ఆర్వి అన్న. Movie is very good. Especially direction is very good. Very inspirational and teaching good. A nice narration of human emotions with decent thrilling movie. It's a very nice movie. మూవీ చాలా బాగుంది. కొత్త థాట్ యాక్చువల్గా. ఇట్ ఈస్ మొదట చూస్తున్నప్పుడు అంత అనిపించలేదు, కానీ సెకండ్ హాఫ్ చూస్తుంటే
ఐ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ వే. ఫస్ట్ హాఫ్ కొద్దిగా ఏంటి ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకున్నాను, బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మూవీ ఐ రియలైజ్ సంథింగ్ న్యూ. ఇట్ ఈస్ ఐ ఓపెనింగ్ మూవీ యాక్చువల్లీ, న్యూ thought. I really enjoyed the movie actually. I would like to encourage all people come forward and watch this movie. It is definitely you take a few takeaways from this movie. I really appreciate the makers. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో తరచూ కాల్పుల ఘటనలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇటీవల డల్లాస్లో హైదరాబాద్కి చెందిన చంద్రశేఖర్ పోలే అనే ఒక మాస్టర్ స్టూడెంట్ దుర్మరణం చెందారు. ఒక దుండగుని తూటాలకు స్టూడెంట్ అయిన చంద్రశేఖర్ బలైపోయారు. ఈ ఘటన ఎంతో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆటా టీం తెలిపింది. అమెరికాలో గన్ సంస్కృతి ఆందోళనకర స్థాయికి చేరిందని ఆటా అధ్యక్షుడు జయంత్ చెల్లా తెలిపారు. ఇకనైనా అమెరికన్ ప్రభుత్వం గన్ సంస్కృతి మీద గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని సెనేటర్లు, కాంగ్రెస్ సభ్యులు కోరారు. చంద్రశేఖర్ బతికాయాలని వీలైనంత త్వరగా హైదరాబాద్ పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టుగా ఆటా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ సతీష్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇలాంటి ఘటనపై విద్యార్థులకి అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. ఆటా సేవా టీం తరపున చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు. ఈ షూటింగ్ చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందింది. రియల్లీ సాడ్ అకేషన్, సాడ్ అఫేర్స్. మన ఇండియా నుండి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కు ఈ మధ్యన చాలా ఇటువంటి ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయండి. సో ఆటా సేవా టీమ్ ఈస్ దేర్. ద 2 things we have to do. One is make sure we immediately take care of the logistics involved with this incident. Daniki Ata Dallas team is and Ata Seva team is working very hard. My President-elect Satish is here. Satish is leading it from the front to make sure the logistics are taken care of. The second issue in the bigger picture, itvanti programs chaala avuthayi, itvanti accidents avutunnayi ganaka how can we educate, what can we do from our side? Students unde gaani evare gaani etvanti జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపైన కూడా ఆలోచించి మేము ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి ఓరియంటేషన్ చేసి వాళ్ళకు కావాల్సిన కొన్ని జాబ్స్ చేయడం, ఎటువంటి ప్లేసెస్లో చేయాలి, ఎటువంటి జాబ్స్ చేయొద్దు, సేఫ్టీ కొరకు చేస్తే మీకు ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, అటువంటి దానికి. సో మనకు ఈ ఓరియంటేషన్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ దానిపైన కూడా చేస్తున్నాము. సో బట్ ఇమీడియట్ అవర్ కర్తవ్యం ఏంటంటే ఇమీడియట్ నీడ్ ఈస్ టు మేక్ షూర్ we are in deep sorrow with the family and make sure we take care of the logistics on sending the body back, remains back. ఇది అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్. మొన్న గ్యాస్ స్టేషన్లో ఈ స్టూడెంట్ చంద్రశేఖర్ పోలే అని మన ఎల్బీ నగర్ స్థానికుడు 2023లో వచ్చాడు. తను టు పర్సూ హిజ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ, టు పర్సూ హిజ్ ఆయన డ్రీమ్ to complete his masters, but unfortunately shooting had happened, and since it's a homicide and definitely investigation is going on, but manaki immediate endante to give relief to the family, because what we can do mana Ata nunchi what because to send his remains back home to give peace to the family. So we are working really hard, working with attorneys, working with the authorities. Our attorney is also involved in it to help with the investigation. But we are trying to expedite the process due to the being a weekend, being a homicide. Obviously, there is a delay in the process, but we are working with all consulate, Indian consulate to matladamu. Akkada authorities to kuda matladamu to expedite. Idi endante enta tondaraga manam tanani పంపిస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో whatever is there to help to expedite. Bhavsha next Wednesday, Thursday varaku we will ship him back, his remains back home. తెలంగాణ పీపుల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డలాస్ టీపాట్ ఆధ్వర్యంలో దసరా బతుకమ్మ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ప్రతి ఏటా వేలాది మందితో బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహిస్తూ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారిని మైమరపింపచేస్తున్న టీపాట్ ఈసారి కూడా వేడుకను మరింత ఆకర్షణీయంగా నిర్వహించింది. టెక్సాస్లోని ఎలెన్ ఈవెంట్ సెంటర్లో నిర్వహించిన ఈ వేడుక తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. స్థానిక కళాకారుల ప్రదర్శనలు, బతుకమ్మ, దసరా సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. సంగీత దర్శకుడు థమన్ తన సంగీతంతో అతిథుల్ని మైమరపింపజేశారు. దర్శకుడు సుజిత్, హీరోయిన్లు శివాని, అనన్యలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. 70 మంది సంప్రదాయ నృత్య కళాకారులు ప్రదర్శించిన మహిషాసుర మర్దిని నృత్య రూపకం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. తెలంగాణ సంస్కృతిని అమెరికా గడ్డపై వికసింపజేస్తున్న తెలంగాణ పీపుల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డలాస్ టీపాట్ ఈ ఏడాది మరింత ఉత్సాహంతో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించింది.
ప్రతి ఏటా వేలాది మందితో బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహిస్తూ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగువారిని మైమరపింపజేస్తున్న టీపాట్ ఈసారి వేడుకను మరింత మెమొరబుల్గా నిర్వహించింది. టీపాట్ వేడుకలకు వేదికైన డెలాస్లోని అలెన్ ఈవెంట్ సెంటర్ దద్దరిల్లిపోయింది. ఉదయం ప్రారంభమైన వేడుకలు రాత్రి 11 గంటలకి తమన్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్తో ముగిశాయి. టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సుజిత స్పెషల్ గెస్ట్గా హాజరైన ఈ వేడుకల్లో హీరోయిన్లు శివాని, అనన్య ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా 200 మందికి పైగా స్థానిక కళాకారులు, విద్యార్థులు డాన్స్లు, సింగింగ్ టాలెంట్తో ఆహుతుల్ని మెస్మరైజ్ చేశారు. రోజంతా సందడిగా సాగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేందుకు 2 కళ్ళు చాలవన్న అనుభూతికి లోనయ్యేలా చేశారు. ఇక 70 మందికి పైగా సంప్రదాయ నృత్యకారులు ప్రదర్శించిన మహిషాసుర మర్దిని నృత్య రూపకం ప్రతి ఒక్కరిలో గూస్ బంప్స్ తెప్పించాయి. ఇక సాయంత్రం బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. హీరోయిన్లు శివాని, అనన్య మహిళలందరితో కలిసి బతుకమ్మ ఆడి ఉత్సాహపరిచారు. బతుకమ్మలను నిమజ్జనం చేసిన అనంతరం సమీ వృక్షానికి అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహించి దేవేరులను పల్లకిలో ఊరేగించారు. ఒకరికి ఒకరు జమ్మి ఆకులను పంచుకుంటూ ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అలెన్ ఈవెంట్ సెంటర్ ప్రాంగణంలో నగలు, దుస్తులతో పాటు కన్వెన్షన్లను తలపించేలా అనేక వెండర్ బూతులు వెలిశాయి. రకరకాల ఫుడ్ కోర్టులు కూడా కొలువుదీరాయి. ఇక సంప్రదాయ వేడుకల్ని ముగిశాక తమన్ హై ఓల్టేజ్ ఎనర్జీ మ్యూజిక్ వెరీ స్పెషల్ గా మారింది. ఆయన డ్రమ్స్ వాయిస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరూ జోష్లో ఉండిపోయారు. డలాస్లోని తన మొదటి కాన్సర్ట్ జరిగిందని చెప్పిన తమన్ మళ్లీ టీపాట్ వేడుకపై ప్రదర్శన ఇవ్వడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో సింగర్స్ పాడిన ఒక్కొక్క పాటకి స్టేడియంలో పలువురు స్టెప్స్ వేసి చప్పట్లు కొట్టి హుషారు నింపారు. టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సుజిత ఈ వేదికపై అభిమానుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. సంస్థ ప్రెసిడెంట్ అనురాధ మేకల నేతృత్వంలో ఫౌండేషన్ కమిటీ సభ్యులు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలు, కోఆర్డినేటర్స్, 100 మందికి పైగా వాలంటీర్లు 2 నెలలు శ్రమించి ఏర్పాట్లకు సహకరించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున నిర్వాహకులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలంగాణ నేలపై నవరాత్రుల వైభవాన్ని చూడలేకపోయాము అనుకున్న వారికి ఈ వేడుక ఆ గ్యాప్ను భర్తీ చేసింది. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.